بے انصافیاں بے اعتدالیاں جو ہمارے سماج میں ہیں ان کو ہم دور کرنے کے لائق ہوں گے، خاص کر خواتین کے حقوق کے مسئلے میں۔ زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ آئلی اور فیملی ڈسپیوٹ سے متعلق ہوتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے جب مسلمان وراثت کے جھگڑوں میں پوری فیکٹریز کو برباد کرتا ہے۔ اگر وہی معاملہ دارالقضاء میں آتا ہے تو وہ خوبصورتی سے طے ہو جاتا ہے۔ ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے، شوہر صاحب گم ہو گئے، انہوں نے مار پیٹ شروع کر دیا، جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ رکھیں گے نہ طلاق دیں گے، سڑا دیں گے۔ یہ جو مردوں کی مینٹلٹی ہے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم طلاق نہیں دیں تب تک اس عورت کا نکاح نہیں فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، شرع اسلامی کو نہیں جانا۔ اگر آپ نے سسٹم قائم کر لیا بامبے جیسے خاص کر بڑے شہروں میں، تو مجھے یقین ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے ہماری مظلوم خواتین کو سہارا ملے گا اور اسلام اپنی صحیح صورت میں نمایاں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا موقع دیا ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا بمبئی آیا تو تفصیل سے بات کروں گا۔ آج مجھے احساس ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے بات بہت سی نہیں ہو سکی۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو، بہار صبح۔ ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یا رسول یا رسول یا ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ خاتی پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا معاملہ، کیجریوال کابینہ وزارت داخلہ کے باہر کرے گی احتجاج۔ سنندا کی موت بنی ہوئی ہے، اب بھی اسرار، فلیٹس اور وسیرا کی جانچ رپورٹ سونپی جائے گی ایس ڈی ایم کو۔
شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کی اہم میٹنگ آج، ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائے گا جائزہ۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں مسلحی تشدد کا سلسلہ جاری، مسلم قافلے پر حملے میں 22 ہلاک۔ اور امریکہ فضائی حملے کرے بند، طالبان سے شروع کرے امن مذاکرات، افغان صدر کرزئی کا مطالبہ۔ آج دہلی میں کیجریوال حکومت اور دہلی پولیس آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، اسی سے جڑی خبر پر ڈالتے ہیں نظر۔ دہلی حکومت اور دہلی پولیس کے بیچ ٹھنی ہوئی ہے۔ ڈیوٹی میں لاپرواہی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج وزیر اعلیٰ کیجریوال اور ان کے وزراء وزارت داخلہ کے دفتر پر دھرنا دیں گے۔ کیجریوال کابینہ کے مجوزہ احتجاج کے پیش نظر پولیس نے نئی دہلی ضلع اور اس کے اطراف امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ دہلی حکومت کے 2 وزیروں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جرائم کی روک تھام کے معاملے سے شروع ہوئی تناطنی سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کیجریوال کی قیادت میں دہلی حکومت وزیر خواتین و اطفال راکھی بڈلان اور وزیر قانون سومناتھ بھارتی کی مداخلت کے باوجود جرائم کے کچھ واقعات پر کارروائی نہیں کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی چاہتی ہے۔ کیجریوال حکومت نے وزارت داخلہ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر پیر کی صبح 10 بجے تک متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو وزارت داخلہ کے دفتر کے سامنے کیجریوال کی قیادت میں دہلی حکومت کے وزراء دھرنا دیں گے۔ کیجریوال حکومت کے مجوزہ دھرنا کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس نے نارتھ بلاک اور اس کے اطراف امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ غازی آباد میں کوشامبی میں کیجریوال کے گھر کے آس پاس بھی سخت سیکیورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ پولیس کی سختی کے باوجود کیجریوال اور ان کی کابینہ کے ارکان وزارت داخلہ کے سامنے احتجاج کریں گے۔ مکھیہ منتری سوئم ایل جی سے ملاقات کرتے ہیں، گृह منتری سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان ایسے سوچ کے خلاف کارروائی کیجیے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب جب دھرنا دینے کے لیے کل جا رہے ہیں تو یہ پولیس بل کی یہاں پہ تعیناتی کر کے ایک دباؤ بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کے مادھیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ دلی کی جنتا کی سرکشا، مہیلاؤں کی سرکشا ہمارے لیے پراتھمکتا ہے، اس کے لیے ہر سطح پر ہم لڑیں گے۔ پولیس کے اوپر کارروائی نہیں کرنے کے تعلق سے 3 واقعات کی مثال دی جا رہی ہے۔ پہلا معاملہ مغربی دہلی کے ساگرپور کا ہے، جہاں وزیر برائے خواتین و اطفال راکھی بڈلان کے مطالبہ اور احتجاج کے باوجود پولیس نے جہیز کی موت کے ایک معاملے میں کارروائی نہیں کی۔ دوسرا معاملہ جنوبی دہلی میں منشیات اور قحبہ گیری کے دھندے سے متعلق ہے۔ وزیر قانون سومناتھ بھارتی کے مطابق علاقے کے لوگوں کی شکایتوں کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ انہیں شکایت ملی تو وہ موقع پر پہنچے اور موجود پولیس اہلکاروں سے کارروائی کرنے کو کہا، لیکن پولیس نے کارروائی سے صاف انکار کر دیا۔ کیجریوال حکومت ڈنمارک کی سیاح کی عصمت دری کے تعلق سے پولیس کی کارروائی سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ پولیس کے رویے کی شکایت لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر داخلہ سشیل کمار شندے سے کی گئی۔ کیجریوال حکومت دہلی پولیس کی کمان اپنے ہاتھوں میں دیے جانے کی بھی مانگ کر رہی ہے۔ ادھر وزارت داخلہ نے تینوں معاملوں میں دہلی پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ پولیس ذرائع نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا ہے کہ انڈین مجاہدین کے ملیٹنٹ یاسین بھٹکل کی رہائی کے لیے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا اغوا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یاسین بھٹکل دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کا اہم ممبر ہے اور اسے گزشتہ برس 27 اگست کو ہند نیپال سرحد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس کی سیکیورٹی ونگ کی ایک ٹیم نے دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال سے ملاقات کی اور انہیں انڈین مجاہدین کے خطرے سے واقف کرایا۔ اروند کیجریوال نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ اپنی جان کو درپیش خطرے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہوں گا۔ سرکشا ایک وشیشا ادھیکار کا وشے ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہوں گا۔ دیکھیے، وشیشا ادھیکار ہے میرا، سرکشا کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے۔ دیکھیے، جو بھی کارروائی قانون کے تحت ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، جو بھی کارروائی کرنی ہوگی وہ ضرور کی جائے گی۔
دہلی کے وزیر قانون سومناتھ بھارتی کے خلاف سابق IPS آمود کنٹھ نے بھی مورچہ کھول دیا ہے۔ پریاس نامی NGO چلانے والے آمود کنٹھ نے کہا ہے کہ منشیات اور قحبہ گیری کے جس معاملے میں کارروائی نہیں کیے جانے کی سومناتھ بھارتی شکایت کر رہے ہیں اس میں پولیس بغیر وارنٹ کے ریڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سابق IPS کنٹھ نے وزیر قانون کی قیادت میں کھڑکی ایکسٹینشن علاقے میں ہجوم کے ہاتھوں غیر ملکی خواتین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر ان کے استعفے کی مانگ کی۔ پروہیبیشن ایکٹ میں جو قانون ہے، اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یا تو وارنٹ لیں میجسٹریٹ سے، اگر آپ وارنٹ نہیں لے سکتے ہیں تو جو اسپیشل پولیس آفیسر ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے، اس قانون کے اندر اسپیشل پولیس آفیسر ٹریفکنگ پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ڈیزگنیٹڈ اسپیشل یا ٹریفکنگ پولیس آفیسر کو ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کہ ایسی انفارمیشن ملی ہے، یہ وجہ ہے، یہ گراؤنڈ ہے جس پہ کہ یہ ریڈ ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوال ہے کہ کوئی کراؤڈ یا کوئی موب جس میں لا منسٹری موجود کیوں نہ ہو، ان کو قانون قطعی ادھکار نہیں دیتا ہے کہ وہ کہیں جا کر کے ریڈ کنڈکٹ کر دے خود اپنے آپ، یا پولیس کو فورس کرے کہ آپ ریڈ کیجیے۔ ڈنمارک کی خاتون سیاح کی عصمت دری کے معاملے میں پولیس نے ایک اور کم عمر ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے مشرقی دہلی کے ترلوک پورہ علاقے سے ایک 16 سال کے لڑکے کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے متاثرہ خاتون کا موبائل فون اور کچھ کتابیں برآمد کی ہیں۔ اس طرح اس معاملے میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، ان میں 2 کم عمر ہے۔ گزشتہ 14 جنوری کو 51 سالہ غیر ملکی خاتون کی نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے قریب اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ وہ خاتون پہاڑ گنج واقع اپنے ہوٹل کے راستے سے بھٹک کر غنڈوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، جنہوں نے اس کا سامان لوٹ کر اسے ہوس کا شکار بنایا تھا۔ یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی، اور فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا۔ یہ لو، صاحب نے آج بھی بجلی کا بل نہیں بھرا، اب بھرو فائن۔ یہ فون نکال، میں نوکری کرتا ہوں، تم گھر کو سنبھالتی ہو، اور پریزیڈنٹ صاحب فون پہ گرو اپ۔ بجلی کا بل بھر رہا تھا۔ ہیں؟ بل پیڈ۔ بھوپلا پاس کرنا۔ پیش ہے ایئرٹیل منی، بل بھریے، پیسے بھیجیے، ریچارج کیجیے ڈائریکٹ موبائل سے، کال 400، سمپل۔ بہتر ودیشی نویش کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا۔ نویش کو کس طرح سے ری انرجائز کیا جائے، انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ کو ہمیں انہیں ویلکم کرنا ہے۔ چادر میں پیر اتنا پھیلائیے جتنا چادر سمایا ہے، اس طرح بے لگام خرچے سے آپ کا گروتھ رکتا ہے، بہت جلدی اس کا ٹریکشن دکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ نویش کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی اسمال اسکیل انڈسٹریز ان کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ نویش ضروری ہے، سرکار کو سرکار کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے، جنتا کی طرف سے دیکھنا چاہیے۔ پردھان منتری کا ایک شبد ہے پردھان، وہ نہ بھولیں۔ جانیے کیسے بدلے گا بھارت، چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر، ان وقت پر ETV اردو پر۔ بریک کے بعد ETV انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب خبر سنندا پشکر کی موت کی جانچ سے جڑی۔ سنندا پشکر کی موت اب تک راز ہی بنی ہوئی ہے۔ ایمس کے ذرائع کے مطابق سنندا کی لاش میں الکوہل کی نشاندہی تو نہیں ہوئی، حالانکہ ڈرگ اینٹی ڈپریسنٹ کی موجودگی کے کچھ ثبوت ملے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے فلوئڈز اور ویسیرا کے نمونے بھی لے لیے تھے، جس کی جانچ رپورٹ آج SDM کو سونپی جائے گی۔ سنندا پشکر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والی 3 ڈاکٹروں کی ٹیم نے موت کو ناگہانی اور غیر فطری بتایا تھا، تاہم اتوار کو ایمس ذرائع نے یہ بتایا کہ سنندا کے بدن میں الکوہل تو نہیں ملا، لیکن الپرازولیم کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سنندا پشکر کی پورے فرار موت کی وجہ جاننے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اپنی جانچ تیز کر دی ہے۔
जबकि सुनंदा के शौहर शशि थरूर, भाई राजेश और सहाफी नैलिनी सिंह ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान रिकॉर्ड कराए। बताया जाता है कि पुलिस और एसडीएम इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि 52 साला सुनंदा पुष्कर की मौत के पीछे कोई मुजरिमाना साजिश तो नहीं। इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि थरूर और पाकिस्तानी सहाफी मेहर तारड़ के दरमियान मुबैना ताल्लुकात सुनंदा की मौत के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और शशि थरूर के प्राइवेट स्टाफ से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन लोगों से सवाल पूछने का फैसला किया जिनके बारे में समझा जाता है कि सुनंदा ने एयरपोर्ट पर अपने शौहर के साथ मुबैना झगड़े के बाद बात की थी। इसी सिलसिले में सहाफी नैलिनी सिंह का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। नैलिनी के मुताबिक सुनंदा काफी परेशान थी। इसी दौरान शशि थरूर ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को खत लिखकर सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में चल रही जांच में तेजी लाने की गुजारिश की। शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर की मौत के ताल्लुक से मीडिया में जारी क़यासाराइयों पर हैरत और अफसोस जाहिर किया है। थरूर ने शिंदे को लिखा है कि वो मामले की जांच में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर मामले में सुर्खियों में रही पाकिस्तानी सहाफी मेहर तारड़ ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। मेहर तारड़ का कहना है कि एक साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुनंदा पुष्कर की पुरअसरार मौत के बाद मेहर तारड़ ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर को जलती हुई शमा की तस्वीर में तब्दील कर दिया है। 45 साला पाकिस्तानी सहाफी मेहर तारड़ का कहना है कि शशि थरूर से उनकी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थीं। मेहर तारड़ ने कहा कि शशि थरूर से बजरिए फोन या ईमेल में उनके राबते पर सुनंदा पुष्कर को क्यों एतराज था, ये उनकी समझ से बाहर है। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला की आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मुल्क के उस इलाके में दस्तयाब बुनियादी ढांचे और तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पस मंजर में इस मीटिंग को काफी अहम समझा जा रहा है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के वज़राए आला आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में शुमाल मशरक़ी रियासतों में बुनियादी ढांचे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और इस इलाके के वज़राए आला शुमाल मशरिक़ में प्रोजेक्टों की तकमील की राह में आ रही मुश्किलों का जायजा भी लेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक शुमाल मशरिक़ में बहुत से प्रोजेक्टों की तकमील की राह में माहौलियाती रुकावटें हैं, जबकि कई प्रोजेक्टों की तकमील में शोरिश का मसला रुकावटें खड़ी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह राज्यसभा में आसाम की नुमाइंदगी करते हैं। मरकजी हुकूमत की कोशिश है कि आम चुनाव से कबल इन रियासतों और खास तौर से आसाम में सड़क, रेलवेज, टेली कम्युनिकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी दुश्वारियों को दूर कर लिया जाए। शुमाल मशरिक़ के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्टों के नफाज में मुलव्विस अफराद का फिरौती के लिए अगवा प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अरुणाचल प्रदेश में हिंद चीन सरहद से मुत्तसिल सड़कों की तामीर के काम की पेशरफ्त का भी इस मीटिंग में खास तौर से जायजा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं बनाने पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी अपने बेटे की सियासी कुर्बानी देने से डर गई हैं। दिल्ली में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने मरकज की यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों को जमकर निशाना बनाया। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान पर पार्टी की कौमी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार न बनाए जाने पर मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी की यकीनी शिकस्त के पेश नजर अपने फर्जन की सियासी कुर्बानी देने से गुरेज किया। जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता
आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापिस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। गैस के 3 सिलेंडर लेकर के वापिस गए। नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के चाय वाले रिमार्क पर कहा कि चाय बेचने वाले ये फख्र महसूस करते हैं कि उन्हीं में से आज एक शख्स वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बना है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर गुजरात के वजीर आला ने कहा कि वो एक आला खानदान में पैदा हुए हैं और एक चाय बेचने वाले के खिलाफ इंतखाब लड़ने को अपनी तौहीन समझते हैं। उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। यूपीए हुकूमत पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क ने जितने बुरे दिन देखे हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। करप्शन, महंगाई और गुर्बत उरूज पर है। मोदी ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क पर 60 बरस तक हुकूमत की है और अब अवाम मुल्क में तब्दीली लाने के लिए उन्हें 60 माह दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि वो अक़लियती नौजवानों के मामले से मुताल्लिक रियासतों के वज़राए आला को एक मरतबा फिर खत लिखेंगे। शिंदे ने कल ओडिशा के कटक में कहा कि वो वज़राए आला को जल्द ही दूसरा खत लिखेंगे और उनसे कहेंगे कि कमेटी बनाकर इन मामलों की जांच पड़ताल कराएं। शिंदे ने इस मामले पर अपने पहले खत की बात भी दोहराई। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़लियती तबके का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि इसमें दीगर तबकात भी आएंगे। ताहम शिंदे ने कहा कि ऐसे मामले ज्यादातर मुस्लिम नौजवानों से जुड़े हैं। वाज़ेह रहे कि बीजेपी शिंदे के इस इक़दाम पर बरहम है। कैसे है कि 5-5, 10-10 साल वो जेल में पड़े हुए हैं बिना इंक्वायरी के। तो इसके लिए मैंने सभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि इसमें इंक्वायरी कर दीजिए और जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दीजिए। और भी मैं दूसरी एक चिट्ठी लिख रहा हूं कि 1-2 दिन में जाएगी कि इस पर एक कमेटी रखिए। कोटा में जैसी कमेटी थी वो अंडर लॉ थी, इसमें तो हम अंडर लॉ नहीं बोलते हैं। एक ऐसी कमेटी बनाए ताकि तकलीफ में हो जाए इस लोगों की, तो वो स्क्रूटिनाइज करे और उस पर निर्णय दे दे। वाराणसी में कल एक अनोखी शादी रचाई गई। अनोखी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक बंदर और बंदरिया की शादी थी। जानवरों के हुकूक के तय लोगों में शऊर बेदार करने का इस शादी का मकसद था। दूल्हे मियां सारनाथ थाना के रसूलपुर इलाके के रहने वाले हैं और इनका नाम है मंगरू। इनकी ससुराल सारनाथ थाना के तहत ही पुराना पुल इलाके में है। गाजे बाजे के साथ बारात ले जा रहे मंगरू मियां बड़े ही खुश हैं। आखिर इनकी शादी जो है, रिक्शे पर सवार होकर दूल्हे मियां दुल्हन के घर पहुंचे। बारात में पूरे लवाजमात का एहतमाम किया गया और सभी रस्मों को अदा किया गया। मंगरू की दुल्हन का नाम है बंकी। दरअसल बंकी को बचपन से ही विश्वनाथ ने अपने घर में बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। भाई सब 4 भाई हम लोग थे, चारों भाई अपने में मिल गए। अपने में मिल करके हम लोगों को खुशी था। हमने एक जगह बंदर देखा, हमने कहा कि अपने बंदरी का शादी उससे होगा, तो हमने उसका मतलब तय कर दिया। तय करने के बाद मेरा सजावट बजावट सब हो गया, पूरा खाना पीना के साथ मतलब मेरे चारों भाई तैयार हो गए। तो हमने कहा आज के दिन रख दो, इसलिए हमने रख दिया। शादी देकर हो गया सब पूरा बंदर बंदरी का। क्या महत्व यही है, खुशी था हम लोगों कि हम पाले थे बचपन से उसको, इसलिए हमारा खुशी था कि वो अपने कन्यादान कर दो, अपने घर जाए। देखने और सुनने में ये अजीब जरूर लग रहा होगा, मगर इसके पीछे एक नेक मकसद कार फरमा है और वो है जानवरों और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के तय लोगों में शऊर बेदार करना। यही वजह है कि इस अनोखी शादी में 200 से ज्यादा बाराती शामिल हुए। बड़े धूमधाम के साथ बारात बैंड बाजे के साथ रसूल से उठी है, जिसमें तमाम नागरिकगण और समाज सेवी लोग शामिल हुए हैं। ये संदेश देने के लिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि पशुओं का भी जीवन मनुष्यों की तरह होता है, उनका भी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, उनका भी सामाजिक जो अपना एक महत्व होता है
ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शादी की सभी रस्में अदा की गईं। मंगरू ने बाकायदा बंकी को वरमाला पहनाई और इस तरह बंकी और मंगरू शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के जरिए ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जानवरों का भी दिल होता है, वो भी जज्बात रखते हैं और उन्हें भी तकलीफ होती है, लिहाजा हमें जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब कुछ बैन अल-अक़वामी खबरें। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया कार में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मसलकी तशद्दुद से जान बचाकर जाने वाले मुसलमानों के काफिले पर हमला किया गया, इसमें 22 अफराद हलाक हो गए। हलाक शुदगान में 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक इमदादी ग्रुप का कहना है कि गुज़िश्ता माह से शुरू हुए मसलकी तशद्दुद में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा अफराद को घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। मसलकी तशद्दुद रोकने में नाकामी के इल्जामात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते सदर ने इस्तीफा दे दिया था। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि फौजी कार्रवाई रोके और तालिबान से अमन मुज़ाकरात शुरू करे। करजई के अमेरिका मुखालिफ बयानों में यकायक तेजी आ गई है, क्योंकि सन 2014 के मुजव्वज़ा अमरीकी इनखला के पेश नजर तालिबान ने अपने हमले और शदीद कर दिए हैं। गुज़िश्ता जुमा को काबुल के रेस्टोरेंट पर भयानक हमला किया गया था, जिसमें दर्जन भर गैर मुल्कियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते परवान सूबे में अफगान अमरीका मुश्तरका कार्रवाई में मुतादिद शहरी हलाक हुए थे, जिसके खिलाफ सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। करजई ने परवान हमले पर तबादले ख्याल के लिए कल कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग तलब की थी। पाकिस्तान के शोरीज़दा शिमाल मगरबी इलाके के एक फौजी छावनी में कार में धमाके के नतीजे में 20 फौजी अहलकार हलाक, जबकि दीगर 30 फौजी शदीद तौर पर जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद फौज ने मिलिटेंटों के मुश्तबा ठिकानों पर शल बरसाए। तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है और हुकूमत से बातचीत के लिए भी रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शोरिश ज़दा सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक फौजी छावनी के अंदर गाड़ी में हुए जबरदस्त धमाके में फौज के कई अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले कई अफराद की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स ने फौजियों को खैबर पख्तूनख्वा के जिला वनू ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली थी। किराए पर ली गई कार में ही बम धमाका हुआ। फौजी इलाके के आमंदी चौक के जर्मिक गेट पर धमाके की वजह से कार के परखचे उड़ गए। आईईडी के जरिए किए गए इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है और इसी नौयत के मजीद हमले जारी रखने की बात कही है। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा है कि मौलाना वली रहमान की हलाकत का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की गई है। पेशावर से 150 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़े इस इलाके में फौजियों के काफिलों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन फौजी छावनी के अंदर इक्का दुक्का बार ही धमाके किए गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक वनू की छावनी से हफ्ते और इतवार के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला मीरान शाह के हेडक्वार्टर को सामान ले जाता है। पाकिस्तान के सदर मामून हुसैन ने सख्त अल्फाज